شعر بھیج رہا ہوں، دعاؤں سے نوازیے گا۔ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، تنہا نہ کیجئے گا، اتنی حوصلہ افزائی کر کے میرے ساتھ رہیے گا میرے بھائی۔ عشق بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے، شیر کے منہ میں شکار۔ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہاں ہو، ارے کہاں ہو، آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہو۔ گجرات میں تیرے معیار کو سے بھائیہ ہاتھ اٹھائیے نا، ارے یہ ہاتھ بلند ہو نا، مل کے بولو ہائے دری۔ جوانی مانے میرا کرم حسین کو لایا ہے اور نہیں، سزا کا ڈر ہو تم مجرم فرار۔ ایک اور بحر میں سنیں، اسی کربلا کے معنی مصرع پڑھ رہا ہوں کہ ابھی یہ 25 محرم گزری ہے اسی حوالے سے۔ مصرع ہے کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے۔ سر جی، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے۔ مطلب مکمل ہونے پہ شیخ خود بتائے گا کہ اس میں کیا تھا، اور پھر آپ لوگ بھی بتائیں گے کہ آپ کیا۔ ہمارے سجد نہایت لفاظت کا کلام ہے، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے۔ میرے بھائی یہی رہنا اور شعر سنو۔ ہمارے سجدوں کو جی میں پیار، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد۔ ناظم میرے سامنے جناب قاسم کا حملہ کھلا پڑا ہے، میں پڑھ اس لیے نہیں رہا، میں شعر پہ شعر اس لیے پڑھوں تاکہ میں ایک ماحول ایک پوائنٹ پہ آ کے رک سکوں کہ پبلک کون سی ہے۔ میں فنڈ کر رہا ہوں، جج کرن کیڑے آئے نے، عبادت کرن کیڑے آئے نے۔ مجلس فارمیلٹی کا نام نہیں ہے، یہاں پہ ہر بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ اگر میرے امام نے مہر لگائی ہے تو یہاں کی رونق بڑھائیے۔ میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام بھی فیصلہ کر لے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد حملہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ اس تو بڑا شعر اس موضوع میں بکھامی کوئی، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ ذکر کی قسم ہے زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ سجدوں کو مزہ دیتا ہے، ذکر سجاد ہی سجدوں کو مزہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے، کہ آل محمد کی کریمی کو سلام، اور ایک ایسا بیمار ہے جو دنیا کو شفا دیتا ہے۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے۔ زندگی میں میرے خیال سے دوسری بار یہ شعر پڑھ رہا ہوں، 5 سال میں دوسری بار، مولا کی قسم ہے، ورنہ جناب سجاد پہ صرف مطلع پڑھتا ہوں، اس کلام کا یہ شعر نہیں پڑھا۔ ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، زندگی میں دوسری بار، 2019 سے 2023 آ گیا، 4-5 سالوں میں زندگی میں دوسری بار۔ ایک بار بھی احتیاطاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید یادداشت میں بھولی بسری وہ پتے اور آگ ہٹاؤں نا تو شاید کہیں پڑھا ہو، ورنہ مجھے نہیں یاد پڑتا جب سے دوسری واپسی ہوئی ہے ذاکری میں نے کہیں یہ شعر پڑھا ہو۔ یہ دیکھنا اب اس لیول پہ بات کی ہے تو شعر سنو جناب سجاد کی۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ ممبر کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ ممبر کی قسم ہے وہی ہے لفظیں وہی ہے لہجہ، زبان عابد ہے محب خطبہ، جو خنجروں کی زبان میں دم ہے کہیں کہ شبیر مر گئے۔ ارے جو خنجروں کی زبان میں دم ہے، ارے جو خنجروں کی زبان میں دم ہے کہیں کہ شبیر۔ ارباب رضا ہمارے ہاں جتنے بھی معصومین گزرے ہیں نا، ہر معصوم کی تبلیغ کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ جناب سجاد علیہ السلام نے ظاہراً جنگ نہیں لڑی، لیکن جو حملے جناب سجاد نے کیے ہیں وہ بھی کسی نے نہیں کیے۔ دربار ولید میں کھڑے ہو کے یزید نے پوچھا تھا یہ جو قیدی ہے اس کا نام کیا ہے؟
कमर के बल को सीधा करके मेरे इमाम ने फरमाया था मेरा नाम है अली। चाचा जी एक मिनट सुने, मेरा नाम है अली। अब यहाँ तो आशिकाने हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं, मैं आपको दरबार यजीद का मंजर और खुदा की कसम दुश्मन हुसैन की फिक्रें। करबला के बाद जब इमाम सज्जाद ने कहा ना मेरा नाम है अली, बैठे बैठे तख्त पे कांपते हुए यजीद ने कहा क्या आप भी अली है? फरमाया मेरे बाबा के जितने बच्चे हैं मेरे बाबा ने हर बेटे का नाम अली रखा। और मेरे बाबा हुसैन से पूछा गया था कि आपने हर बेटे का नाम अली? मेरे बाबा ने कहा था कि अगर कहीं मेरे बच्चों को दुश्मन के दरबार में भी अपना तारुफ करवाना पड़े तो दुश्मन अली हो के भी उसकी जुबान से कम अली अली जरूर निकले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जट्टा से मेरे बड़े मोहतरम बुजुर्ग, मेरे बड़े मोहतरम बुजुर्ग, बड़ा हसीन नारा मेरे मौला सलामत रखें। इजाजत है जी, मैं आज शुरू करता हूँ। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और 13 साल का अली। मैदान को शहजादे ने बात तमाम करके तलवार को बेनियाम की। अब तलवार है, अब हमला है। मिस्र अब्बा से नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। क्या बात है, क्या बात है। हुण तलवार चलन लगी है तो तुसी ढिले हो। अब्बा से नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, अरे लश्कर समेत शेर ने रन को। ईरानी अफसानों में, कहानियों में, बल्कि प्रॉपरली एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम था रुस्तम। रुस्तम ईरान बहुत बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा अली भाई पहलवान कि माएँ बच्चों को लोरी देते हुए कहती थी कि अब सो जाओ नहीं तो रुस्तम आ जाएगा। इतना बड़ा रुस्तम ईरान पहलवान था। शेर सुनिए, कासिम तलवार चला रहे हैं, अस्करी शेर पढ़ रहे। अब्बा से नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। कासिम तलवार चला रहे हैं, अस्करी पढ़ रहे हैबत से कोहसारों ने सर को झुका लिया, रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। छोड़ो मेंबर, अल्लाह की कसम मेंबर छोड़ो। रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में। कुरान की कितनी आयात से एक मिसरे में बंद हो रही है ये मैं भी नहीं जानता। मारका करबला की फैसला कुन घड़ी है। शेर सुनिए, शेरी हवाले से देखना है। रुस्तम ने अपने मुंह को, इस्तिलाह के हवाले से नहीं देखना, कफन में छुपा लिया। कासिम जंग लड़ रहे थे और अस्करी शेर पढ़ रहे मौला अली का। मौला अली का तर्ज विगा याद आ गया, मैदान में काफिरों को खुदा याद आ गया। ये क्या बात। अरबाब अरज़क मलऊन आगे बढ़ा, आखिरी 6 में से। अब अरज़क मलऊन आपको मेरे मौला के ज़ाकिरीन सुनाते हैं कि ये 1000 के लश्कर से अकेला लड़ने की अपने अंदर ताकत आप रखता था। अब दरोग पर गर्दन रावियान के अपने 1, 4, 11 या 17 बेटों को जनाब कासिम के मुकाबले में लाया कि तुम कासिम से लड़ो। तो जनाब कासिम ने पहले इसके बच्चों को वासिल जहन्नुम किया, फिर उसके बाद इसको वासिल जहन्नुम किया। मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ आपको अरज़क मलऊन का आना सुना रहा हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुकम्मल हमला फिर कभी पढ़ेंगे। अरज़क मलऊन जनाब कासिम से लड़ने आ रहा है, बेटे मरवाने के बाद। अस्करी शेर पढ़ रहा है, वो पैकर निफाक वो अरज़क वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। अब ये फीले मस्त में कम से कम 15 मिनट की बात है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि पागल हाथी होंदा के मेरे उसकी निशानियां क्या होती हैं। अरज़क पहलवान एक हिले हुए हाथी की तरह जनाब कासिम से लड़ने आ रहा था। वो पैकर निफाक वो अरज़क वो फीले मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त,
मिसरा बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त, आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त। कासिम शिकस्त दे। अब ये वो लम्हा था जब जनाब कासिम ने ऊपर देखा, फरमाया दादा अली मैंने बड़े बड़े दस्तों को वासिल जहन्नुम किया, आपने मुझे स्पेशली किसी को मारने का हुक्म नहीं दिया, यहाँ क्या खास बात थी जो आपने यहाँ मुझे हुक्म किया कि कासिम इसे मारना है, कासिम इसे नहीं छोड़ना। अब वाली नजफ अरज़क मलऊन को मारने की वजह जो बता रहे हैं वो वजह सुनिए मिंबर भाई के हवाले। कासिम इसे नहीं छोड़ना, कासिम अरज़क को हर हाल में मारना है। उसकी वजह ये है बेटा, अरे बेटा हर हाल में, कासिम हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना, और ये मुनकरे गदीर है इसको ना छोड़ना। मेहरबानी से हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना, ये मुनकरे गदीर है इसको ना छोड़ना। दो जुमले मसाइब के और मिंबर सैयद के हवाले। अरबाब अदा एक मिसरा पढ़ रहा हूँ कि कब से पुकारती हूँ, कब से बुला रही हूँ। एक आंसू आ गया। कब से पुकारती हूँ, कब से बुला रही हूँ, जागो अली के बेटो मैं शाम जा रहा हूँ। आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मेरी मखदूमा शाम कैसे गई। राजी रहिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो 3 सफर को आपको सलाम करेंगे हुसैनिया हॉल में अली जैदी साहब के। अगर आप लोग ये जानते हैं कि मेरी मखदूमा शाम कैसे गई थी तो कम से कम आप ये भी जानते होंगे कि ये बीबी मदीने से चली कैसे। एक जुमला पढ़ना है, बाखुदा हिम्मत ही नहीं है पढ़ने की, सिर्फ एक जुमला, वो भी तबर्रुकन के आंसू किसी का गिर जाए और मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। जब ये बीबी मदीने से चली थी तो किस रंग में चली थी आप जानते हैं? अल्लामा तालिब जोहरी साहब का फिक्र है, खुदा गरी की रहमत फरमाए। बड़ा पुरस्कार मजमून है ये, इमाम हुसैन का मदीना छोड़ना, किन हालात में छोड़ना और किस लिए छोड़ना। कम से कम मेरी कौम के ज़मानों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एजेंडा यजीद का क्या था, एजेंडा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या था, और वो क्या पॉइंट्स थे जिनको लेकर मेरे मौला ने मदीना छोड़ा था। वरना जो माहौल करबला में बना वो मदीने में भी बन सकता था, लेकिन मौला ने मदीना छोड़ा क्यों, ये एक लंबी बहस है। ये ज़रा साउंड ठीक कीजिएगा जरा, 1 मिनट की बात करनी है। तालिब जोहरी साहब फरमाते थे बस हुसैन दरबार वलीद से वापस आए, मदीना छोड़ने से 1 दिन पहले जो शाम आई, पिछली शाम अब्बास अलमदार को तन्हाई में बुलाकर हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, अब्बास मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, अब्बास अब ये शहर रहने के काबिल नहीं। अब्बास हर हाल में आज आखिरी रात है, मदीना छोड़ना। तमीद समेट दी, मजमून शुरू कर रहा हूँ। अब्बास मैं फहरिस्त दूंगा, उसमें बीबियों के नाम लिखे होंगे, जिसका नाम पुकारोगे वो बीबी आती जाएगी, उसे महमल में सवार करते जाना, और अब्बास जिसका नाम ना हुआ उसे हिकमत इलाही के तहत मदीने में रुकना पड़े। मुकद्दमीन लिखते थे 28 रजब का दिन चढ़ा, आज महल्ला बनी हाशिम का कंट्रोल अब्बास अलमदार के हाथ में आ रहा। बड़ा तो दूर की बात, आज कोई नाबालिग बच्चा भी महल्ले की किसी गली से नहीं गुजर सकता। अब्बास अलमदार ने इतना सख्त पहरा लगवा दिया, महल्ले की हर गली में स्याह रंग की कनातें लगवा, ऊपर जैसे यहाँ पे शामियाना है ऐसे ऊपर स्याह रंग का पर्दा लगवा दिया। हर घर के रोज़नों के बाहर स्याह रंग की कनात है, कोई घर से झांक भी न सके कि आज महल्ले में हो क्या रहा। तारीख़ियत के हालात का जायज़ा लेने के लिए मेरे भाई हुसैन खुद घर के बाहर अली शजी आके बैठे, मंजर देखने के लिए कि हो क्या रहा है। जनाब अब्बास अलमदार घर के बाहर आए, आधे से ज्यादा पढ़ लिया, मजमून समेट दिया मैंने सारा। अब्बास अलमदार ने आकर पहला नाम पुकारा। तारीख कहती है ये जिस शहजादे का मैंने भी आपको फजाइल सुनाया है ना, इसी की माँ जनाब हसन की बेवा तशरीफ लाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भर रही आवाज़ में फरमाया, बेटा कासिम तुम्हारी माँ आ गई।
ماں کا بازو تھامو اور ماں کو محمل پہ سوار کرا. جناب قاسم آگے بڑھے, ماں کا بازو تھاما, ماں کو محمل پہ سوار کرایا. جناب عباس نے دوسرا نام پکارا. جناب علی اکبر کی والدہ گرامی تشریف لائی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اکبر تمہاری ماں آ گئی, ماں کا ہاتھ پکڑو اور محمل پہ سوار کراؤ. جناب علی اکبر آگے بڑھے. جناب علی اکبر نے آگے بڑھ کے ماں کا ہاتھ تھاما اور ماں کو محمل پہ سوار کرایا. آئے کرتے ہو ان جملہ سنو, نام پکارتے گئے, بیویاں آتی گئیں, اولادیں سوار کراتی گئیں. تاریخ کہتی ہے مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا, عباس علمدار کی آواز میں لرزہ آیا, جس ہاتھ میں خط تھا وہ ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا, دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا. عباس علمدار نے لرزتی ہوئی آواز بلند کر کے فرمایا ہوشیار, اب تمام ہاشمی اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو, اب تمام جوان گلی میں پردے کا سایہ کرے, کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر تشریف لا رہی ہے. قبلہ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے, ماں کی رضا میں لپٹی ہوئی, کنیزوں کے حصار میں فاتح شام نے گھر سے باہر پہلا قدم رکھا, دوسرا قدم رکھا, تیسرا قدم رکھا, جس نے ہائے نہ کر سکے وہ اسے تلے کر رہے, چوتھا, پانچواں قدم علی کی بیٹی نے نہیں بڑھایا تو میری مخدومہ رکی. حسین حیران ہو گئے, میری مشن کی وارث خیر سے رکی ہے. حسین چلتے چلتے بہن کے قریب آئے, مضمون میں نے چھوڑ دیا, بہن عالیہ آپ رک گئی, آپ کو خیر تو ہے, اگر کوئی پریشانی ہے تو حسین حاضر ہے, میں سوار کراؤں. حسین آپ سوار نہ کرائے. بہن میرا اکبر حاضر ہے, سوار کرائے. بھیا اکبر بھی نہیں. بہن وہ عباس حاضر ہے, سوار کرائے. فرمایا غازی بھی نہیں, پتھر ہے یار اس بندے دے سینے جڑا ہار تک دی تکلیف نہیں کر سکتا, کون سوار کرائے. عبداللہ بن سنان کہتے چیخ نکلی مخدومہ کی, سر زمین میں گاڑ کے رو کے فرماتی ہے حسین آپ بھی نہیں, اکبر بھی نہیں, غازی بھی نہیں, بھیا 28 رجب کو بھی زینب کو وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے پن پلانے اونٹ کی پشت پہ سوار کرانا ہے. غیرت کے پروردگار کو بلایا گیا. جناب بڑے حوصلے سے فکرہ سمجھئے گا. جناب سجاد قریب آئے, پھپھی کا بازو تھاما. جناب عباس علمدار نے ناکا کی مہار تھامی. جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا. جناب سجاد علیہ السلام اپنی پھپھی کو قریب لائے. جناب زینب عالیہ کو ناکا پہ سوار کرایا گیا, محمل میں بٹھایا گیا. حسین دائیں آ گئے, عباس بائیں آ گئے, سجاد سامنے آ گئے, اکبر پیچھے آ گئے. چاروں ہاشمیوں نے تلواروں کو بے نعم کیا. تاریخ کہتی ہے ناکا کھڑی ہوئی, ناکا نے پہلا قدم بڑھایا, دوسرا قدم, تیسرا قدم, چوتھا قدم, 5 قدم ناکا نہیں چلی تھی. خود حسین روایت کرتے ہیں میں نے محسوس کیا مدینے کی زمین ہل رہی ہے. کم از کم جڑے بھیڑ دے پھرا بیٹھے ہو جملے سمجھے ایسے ہی. حسین فرماتے ہیں زمین ہل رہی تھی, میں نے بائیں جانب محسوس کیا تو میرا عباس جس کا امامہ کھل کے گلے میں تھا وہ دستار ہوا میں لہرا لہرا کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب الحجاب. اور پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ, کیونکہ آج دن کی روشنی میں پہلی بار علی کی بیٹی نے گھر سے باہر اپنا قدم رکھا ہے. قبلہ حسین دائیں آ گئے, عباس بائیں آ گئے, سجاد سامنے آ گئے, اکبر پیچھے آ گئے. تاجر بتانا یہ چاروں علی کی بیٹی کعبہ بن گئی. ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا. نہ کر سکو ماتم تو سر نیچے کر لینا. سادات غیر سادات شیعہ سنی بھائیوں سمجھانا یہ چاروں, حسین دائیں, غازی بائیں, سجاد آگے, اکبر پیچھے. نظام دیکھا کہ بلا یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی شام غریبہ, جب بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کے گرد ناچنا شروع کیا. نہر کی جانب دیکھ کے رو کے فرماتی ہیں غازی یہ مجمع ہٹا, او عباس میرے سر پہ چادر کوئی. احسان